انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں جو مکمل نہیں ہوئے، اور ہمارے وکیل انہوں نے درخواست کی تھی جج صاحب سے کہ آپ یہ پیر کے لیے تاریخ دے دیں، کیونکہ کل خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے. تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے. آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں. تو ہمیں اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشریٰ بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں. اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے. جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو. لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے. دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادق آباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسیج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسیج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا. تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی. لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی. لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم، اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا. لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، اور ہم نے تو سنا تھا، وہ جو ایک اینکر ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا، حسن ایوب، وہ یہ کہہ چکا ہے، پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے، اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے، پتہ نہیں 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے. تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے، یہ میری بہن نورین نیازی، جو آج کا میسج ہے، نورین نیازی. تو میڈم آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ، فرد جرم ہے تو ہم پہ، کیونکہ ہم تو ذریعہ پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے KP ہاؤس میں، اس کے بعد ہماری CM ہاؤس میں جولائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی KP کے ہاؤس اسلام آباد میں. ہم نے ان کے پریس ریلیز ایشو کی ہیں. کل خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے، ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ لیا. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو، اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو. خان صاحب نے کل کہا ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. کل خان صاحب نے پریسائزلی یہ باتیں کی ہیں. میڈیا کے جو نمائندگان، آپ لوگ وہاں 4 موجود تھے، ان کے سامنے کہا کہ فوج کے شہداء ہمارے ہیں،
पुलिस के शुहदा हमारे हैं, और ख़ान साहब ने कैटेगोरिकली लफ्ज़ में ये कहा कि हम चाह रहे हैं, और ख़ान साहब ने यही कहा कि जब मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं हुकूमत की पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, और एज ए पॉलिटिशियन मैं चाहता हूँ कि उन मसाइल का हल जो है उसके लिए आप हल ढूंढें। आज जो बाजी ने आपको पैगाम दिया है, वो ख़ान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफ़र करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दें, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। यही है खान साहब जिसकी तरफ बताइएगा कि पिछले 2 दिनों से एक चीज़ में इस केस के बारे में ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये केस बड़े अरसा से चल रहा है, ये 6 केसेस थे अडियाला में हुए हैं, टोटल ये 6ठा केस कंक्लूड होने जा रहा है। इस मरतबा जो तोशाखाना से रिलेटेड है ये 3रा केस होगा। पहला केस हुआ था हुमायूं दिलावर साहब के सामने, वो दूसरा केस हुआ जज बशीर साहब के सामने जब तोशाखाना बंद था। अब ये वही केस है, ये 3रे मरतबा चल रहा है। इसके बारे में सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहता हूँ कि आईनी और क़ानूनी तौर पर एक ही इंडाइटमेंट जिस पे आपको एक मरतबा सज़ा हुई हो, उस इंडाइटमेंट में आपका दोबारा न ट्रायल हो सकता है ना आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में स्पेसिफिकली मैं ये कहूँ कि इस जो आइटम्स थे गिफ्ट के, इसकी जो लिस्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ने मंगवाई थी, डायरेक्टली उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न से मंगवाई थी और वो हमारे बग़ैर ही मंगवाई गई थी। ये सारा रिकॉर्ड हुमायूं दिलावर साहब के सामने एग्जिबिट आया था। अगर मुझे प्रॉपर एग्जिबिट याद है तो वो एग्जिबिट PM था और उसके साथ बाकी थे, और कैटेगोरिकली 342 की स्टेटमेंट है बयान मुल्ज़िम में खान साहब को कहा गया कि ये आइटम आपके हैं, और खान साहब से कहा गया कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आइटम गिफ्ट के आपके थे। आज वही आइटम लिए जा रहे हैं और बुशरा बीबी को कह रहे हैं कि ये आइटम आपके हैं। लिहाजा बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि खान साहब पे प्रेशर डाले। हिस्ट्री में पहली मरतबा कहीं हाउस वाइफ को ऐसा ट्रायल चला रहा है जिसकी हमने जैसे कहा कि वो उनको पैरोल पर रिहा किया जाए तो अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। तो जब खान साहब का दौर हुकूमत है, सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी जो तालिबान की तरफ से हुई वो उनके दौर में हुई, उस वक्त तो उसको नहीं रोक सके और ये मामला उससे पहले के चल रहे थे। अब ये बताइएगा कि अगर खान साहब, अब क्या गारंटी है कि खान साहब कह रहे हैं कि उनको पैरोल पे रिहा किया जाए, तो पहली बात ये कह सकते हैं कि बात खान साहब तालिबान मान भी लेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप उठा करके देखें तो ये मेरा ख्याल है जितनी भी हमने इस पर डिस्कशन की है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अभी लास्ट ईयर वगैरह में बढ़ी है। और देखो, दहशतगर्दी बढ़ी है, इस पर कोई स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, और हमने तो पहले कहा है कि दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत ना हो और हर वो कोशिश की जाए जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। हमेशा के लिए इस नासूर को हम ख़त्म करें, ये सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की हर खुशी में, हर तरक्की में ये सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन खान साहब के दौर में ये फैक्ट्स फिगर आपके पास है, सबसे कम दहशतगर्दी थी। किस वजह से फिर आगे बढ़ी है, इस पे भी नजर रखें, और दहशतगर्दी हर सूरत KPK के वज़ीर आला को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। बड़ी छिमिगुइयाँ हो रही थी, आज पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की पिटीशन भी ख़त्म कर दी। कल पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर कर लिया कि गवर्नर साहब ओथ ले लें, उसका भी शुक्रिया। अदालत ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया। आज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये हर उस पार्टी का हक़ है जिसके पास मेजॉरिटी है। हमारी KPK हुकूमत में मेजॉरिटी थी, हमारे 90 MP सारे अपने CM साहब के साथ रहे, उन्होंने खान साहब की हिदायत पे वोट दिया है। ये अमल पहले भी ऐसा ही होता है बाकी सूबों में, तो बेहतर हुआ कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में खान साहब ने यही हिदायत दी है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत साहब ये बताइएगा कि जो है वो उसको भेजा और अदालती ऑर्डर का किया, तो उसका भी बहुत शुक्रिया। गौर साहब ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत है KP में, पाकिस्तान की सरहदों पर हमले हो रहे हैं, अफगान जो है वो मुसलसल इश्तिहाल दिला रहे हैं तालिबान, PTI इस पे खामोश क्यों है? और PTI के जो वज़ीर आला हैं उनका क्या पॉलिसी है? वाज़े तौर पर वो भी सामने नहीं आ सकी। आपने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी पे मैंने आपको इतनी तारीखें भी से बताया कि यही हमारी पॉलिसी है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो, और अगर किसी फ़ॉरेन मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन करता है
बशमूल अफ़गानिस्तान के, वो उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान हमारा ही है, और जब इंडिया ने ऐसे एडवेंचर किया तो हम पाकिस्तान ही के साथ रहे इंडिया के ख़िलाफ़, और हमने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की सलामती, इंटेग्रिटी और इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे और सवरेंटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम सबसे पहले पाकिस्तान।